नमस्कार मित्रों, बायसेक द्वारा चाली रहेल वर्चुअल क्लासरूम में आप सौ तालीमार्थीओं हार्दिक स्वागत है। तालीमार्थीओ, आज आपणे सेमिस्टर 2 ना लेसन टूल होल्डिंग डिवाइस विषे अभ्यास करीशुं। टूल होल्डिंग डिवाइस लेथ ऑपरेशन दरमियान कटिंग टूल ने पकड़वा माटे जे युक्तिनो उपयोग थाय छे तेने टूल होल्डिंग डिवाइस कहेवामां आवे छे। खास करीने लेथ में टूल ने टूल पोस्ट में पकड़वामां आवे छे। टूल पोस्ट टूल ने मजबूताई थी पकड़े छे अने आधार आपे छे। टूल पोस्ट लेथना हेडस्टॉक अने टेलस्टॉकनी वच्चे केरियर पर आवतो एक भाग छे जे टूल पोस्ट कहेवामां आवे छे। हवे आपणे टूल पोस्टना अलग अलग प्रकार विषे माहिती मेळवीए, जेमां पहेलुं छे सिंगल वे टूल पोस्ट, इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट, क्विक चेंज टूल पोस्ट, सिंगल वे टूल पोस्ट। आ टूल पोस्टनुं बॉडी गोळाकार होय छे। ते एक स्लोट वाळो पिलर धरावे छे जेमां टूल ने पकड़ावाय छे। टूल ने तेमां रहेल रोकर पर गोठवीने क्लेम करवामां आवे छे। टूलनी सेंटर हाइट एडजस्ट करवा माटे रोकर आर्म अने रिंग बेसनी रचना आपवामां आवे छे। सौथी नीचेनो भाग टॉप स्लाइड में आपवामां आवेल टी स्लॉट में फिट थाय छे। आ टूल पोस्ट में वर्कपीस ने झड़पथी होल्ड करी शकाय छे, परंतु आ प्रकारना टूल पोस्ट में एक ज बोल्ट वडे क्लेम थतो होवाथी मजबूताई ओછી मळे छे। बीजो प्रकार छे इंडेक्सिंग टाइप टूल पोस्ट, जेने स्क्वेर टूल पोस्ट पण कहेवाय छे। जेमां टूल ने प्रथम सिंगल टूल पोस्ट करता घणी ज मजबूताईथी पकड़ावी शकाय छे। आ टूल पोस्ट में एक साथे 4 टूल पकड़ी शकाय छे। आ 4 टूल पैकी कोई पण एक टूल ने ऑपरेटिंग पोजीशन में लावीने हेन्डल लीवरनी मददथी टूल पोस्ट ने लॉक करी शकाय छे। तेने टॉप स्लाइड पर फिट करेला स्टड पर लगावी उपरथी हेन्डल लीवर अथवा मोटी नट द्वारा फिट करवामां आवे छे। आ टूल पोस्टनुं इंडेक्सिंग मेन्युअली अने ऑटोमेटिक करी शकाय छे। हवे आपणे स्क्वेर टूल पोस्टना फायदा जोईशुं। दरेक टूल ने क्लेम करवा माटे व्यक्तिगत एक थी वधु बोल्ट होवाथी क्लेम्पिंग वधु मजबूत थाय छे। आकृति में तमे जोई शको छो, दरेक टूल पोस्ट में अलग अलग टूल ने पकड़वा माटे दरेक ने नट बोल्ट आपेला छे। जुदा जुदा ऑपरेशन माटे टूल बदलवानी जरूर रहती नथी, कारण के चारे टूल एक साथे ज क्लेम्प करी राखेला होय छे। आ 4 टूल पोस्ट में तमे मानी लो के एक तरफ नर्लिंग माटेनो टूल छे, एक तरफ वी टूल छे, एक तरफ स्लॉट माटेनो टूल छे। ए 4 प्रकारना टूल तमे अहीं स्लॉट में फिट करो अने वाराफरती नर्लिंग छे,
વી ટૂલ છે, સ્લોટ માટેનો ટૂલ છે, એ બધા ટૂલને તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે તમે વાપરી શકો છો, ફિટ કરી શકો છો. આ ટૂલનો એક ગેરફાયદો એ છે કે તેની સેન્ટર હાઇટ મેળવવા માટે વધુ સમય લાગે છે, તેમજ તેમાં ટૂલને સેટ કરવા માટે વધુ આવડતની જરૂર રહે છે. આ પ્રકારનું ટૂલ પોસ્ટ રિવોલ્વિંગ હોવાથી અને 3 બોલ્ટ હોવાથી તમને ડેડ સેન્ટર સાથે સેન્ટર હાઇટ મેળવવા માટે વધુ તકલીફ રહે છે. ટૂલમાં ઉપર અને નીચેની તરફ પેકિંગ મૂકવા પડે છે અને એક્ઝેક્ટ 90 અંશના ખૂણે ફિટિંગ થાય, એ બધા અમુક મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લેતા વધારે સમય જાય છે. મતલબ કે આ જે 4 તમે જે ટૂલ વારાફરતી વાપરવાના છો, એ ટૂલો વાપરવા માટે તમારે પહેલાં એને ફિટ કરવું અને સેન્ટર મેળવવા માટે વધારે સમય જાય છે અને એમાં વધુ આવડત જોઈએ છે. એક સ્કિલ કારીગર ફટાફટ એનું સેન્ટર મેળવીને એને ક્લેમ કરી શકે છે, જ્યારે જે નવા તાલીમાર્થીઓ જે હોય છે એમને થોડો સમય લાગે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈશું ક્વિક ચેન્જ ટૂલ પોસ્ટ. ક્વિક ચેન્જ ટૂલ પોસ્ટ એ પ્રથમ સિંગલ વે ટૂલ પોસ્ટ, બીજું ઇન્ડેક્સિંગ ટાઈપ ટૂલ પોસ્ટ અને સ્ક્વેર અથવા સ્ક્વેર ટૂલ પોસ્ટ, એ 2 પ્રકાર કરતાં ઘણું જ અલગ છે. અહીં આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો ક્વિક ચેન ટૂલ પોસ્ટનો આકાર. આધુનિક લેથમાં આ પ્રકારના ટૂલ પોસ્ટ વપરાય છે. આ પ્રકારના ટૂલ પોસ્ટમાં ટૂલને બદલવાને બદલે આખું ટૂલ હોલ્ડર જ બદલવામાં આવે છે. અહીં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો, આ એક ટૂલ હોલ્ડર છે. આ દરેક ટૂલ હોલ્ડરને જરૂર મુજબ ટોપ સ્લાઇડ પર લગાવેલ ટૂલ પોસ્ટમાં લગાવવામાં આવે છે. તેથી જરૂરી ટૂલ હોલ્ડરની સંખ્યા વધી જાય છે અને તે ટૂલ પોસ્ટ ખર્ચાળ બને છે. આ ટૂલ પોસ્ટમાં ટૂલને સેન્ટર હાઇટ સુધી સરળતાથી ગોઠવી શકાય છે. આ માટે હેન્ડલ લીવરને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફેરવી ટૂલ હોલ્ડર ઢીલું કરી ઉપર કે નીચે લઈ જવામાં આવે છે, અથવા સૂક્ષ્મ મૂવમેન્ટ માટે ટૂલ હોલ્ડરના સેન્ટર બોલ્ટને ફેરવવામાં આવે છે. આ ટૂલ પોસ્ટની રિજિડિટી સારામાં સારી હોય છે. આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે તેને આગળના 2 બોલ્ટ અને પાછળના 2 બોલ્ટ વડે ફિટ કરી શકાય છે. આવા ટૂલ પોસ્ટમાં દરેક ટૂલ માટે વ્યક્તિગત ટૂલ હોલ્ડર વાપરવું પડે છે. અહીં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો કે સ્લોટ માટેનો ટૂલ છે, વી ટૂલ છે, સાઈડ કટિંગ ટૂલ છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, એ પ્રકારના ઘણા બધા ટૂલો તમે દરેક ટૂલ માટે અલગ અલગ ટૂલ હોલ્ડર વાપરવું પડે છે. તાલીમાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ટૂલ હોલ્ડિંગ ડિવાઇસના ભાગો વિશે રિવ્યૂ કરીશું. ટૂલને ટૂલ પોસ્ટમાં પકડાવવામાં આવે છે. ટૂલ પોસ્ટ એ લેથમાં
અહીં તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો લેથના હેડ સ્ટોક અને ટેલ સ્ટોકની વચ્ચે આવતો એક ભાગ છે. ટૂલ પોસ્ટનું આ લીવર છે જેના દ્વારા ટૂલ હોલ્ડરને ફિટ કરી શકાય છે, ફેરવી શકાય છે. અમુક તમને જોઈએ એવા એંગલ ઉપર તમે ફિટ કરી શકો છો. ટૂલ પોસ્ટ એ કેરિયરનો જ એક ભાગ છે. કેરિયર દ્વારા ટૂલ પોસ્ટને ટૂલ સાથે આગળ પાછળ લઈ જવામાં આવે છે. અમુક લંબાઈ સુધી આગળ લઈ જવામાં આવે છે, પાછળ લઈ જવામાં આવે છે. એ જ રીતે એમાં ટૂલ પોસ્ટના પ્રકાર છે. સિંગલ વે ટૂલ પોસ્ટ, ઇન્ડેક્સિંગ ટાઈપ ટૂલ પોસ્ટ, ક્વિક ચેન્જ ટૂલ પોસ્ટ. હવે આપણે સિંગલ વે ટૂલ પોસ્ટનો અભ્યાસ કરીએ. પહેલાં તો સિંગલ વે ટૂલ પોસ્ટના અલગ અલગ ભાગોનો અભ્યાસ કરીએ, જેમાં પહેલું છે લેથ ટૂલ પોસ્ટ સ્ક્રૂ, જે ઉપરની તરફ છે. લેથ ટૂલ પોસ્ટ છે. ટૂલ બીટ હોલ્ડર, અહીં આગળની તરફ ટૂલ બીટ છે. ટૂલ પોસ્ટ કોલર, રોકર બેઝ અને નીચેની તરફ ટી નટ બોલ્ટ્સ હોય છે. સિંગલ વે ટૂલ પોસ્ટ એમાં બોડી ગોળાકાર હોય છે. એક સ્લોટવાળો પિલર ધરાવે છે. અહીં આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો આ સ્લોટ છે પિલર ટાઈપનો, જેમાં ટૂલને પકડાવાય છે. ટૂલને તેમાં રહેલ રોકર બેઝ ઉપર ક્લેમ્પ કરવામાં આવે છે. ટૂલની સેન્ટર હાઇટ એડજસ્ટ કરવા માટે રોકર આર્મ અને રિંગ બેઝની રચના આપવામાં આવે છે. સૌથી નીચેના ભાગ ટોપ સ્લાઇડમાં આપવામાં આવેલ ટી સ્લોટમાં ફિટ થાય છે. આ ટૂલ પોસ્ટમાં વર્કપીસને ઝડપથી હોલ્ડ કરી શકાય છે, પરંતુ આ પ્રકારના ટૂલ પોસ્ટમાં એક જ બોલ્ટ વડે ક્લેમ્પિંગ થતું હોવાથી મજબૂતાઈ ઓછી મળી શકે. અહીં આકૃતિમાં તમે જોયું સિંગલ વે ટૂલ પોસ્ટ. હવે ઇન્ડેક્સિંગ ટાઈપ ટૂલ પોસ્ટ. ઇન્ડેક્સિંગ ટાઈપ ટૂલ પોસ્ટને સ્ક્વેર ટૂલ પોસ્ટ પણ કહેવાય, જેમાં ટૂલને પ્રથમ સિંગલ પ્રકારના ટૂલ પોસ્ટ કરતાં ઘણી મજબૂતાઈથી પકડાવી શકાય છે. આ પ્રકારના ટૂલ પોસ્ટમાં એકસાથે 4 ટૂલ પકડાવી શકાય છે. 4 ટૂલ પકડવા માટે અહીં તમે ટૂલ પોસ્ટમાં નીચેની તરફ સ્લોટ જોવો છો. અહીં એક ટૂલ ફિટ કર્યું છે. એ જ પ્રકારે અહીં પણ એક ટૂલ ફિટ કરી શકાય. એ જ રીતે જમણી બાજુ અને એની પાછળની બાજુ પણ ટૂલને ફિટ કરી શકાય. મતલબ કે તમને જે પ્રકારનું તમારું ટૂલનું ઓપરેશન છે એ પ્રકારે ટૂલને તમે પકડી શકો છો અને જરૂરિયાત પ્રમાણે વાપરી શકો છો. આ 4 ટૂલ પૈકી કોઈ પણ એક ટૂલને ઓપરેટિંગ
પોઝિશનમાં લાવીને હેન્ડલ લીવરની મદદથી ટૂલ પોસ્ટને લોક કરી શકાય. તેને ટોપ સાઈડમાં ફિટ કરેલા સ્ટડ પર લગાવી ઉપરથી હેન્ડલ લીવર અથવા મોટી નટ દ્વારા ફિટ કરવામાં આવે છે. તેનું ઇન્ડેક્સિંગ એટલે કે ટૂલને ફેરવવું. માનો કે આ ટૂલ અહીં છે અને આ જગ્યા પર તમારું નર્લિંગનું ટૂલ બીટ છે, તો તમારે ઉપરના જે આ લીવર વડે ટૂલ પોસ્ટને ઢીલું કરો. પછી નર્લિંગ ટૂલને અહીં સામેની તરફ લઈ જઈ નર્લિંગ ઓપરેશન તમે કરી શકો. એને ઇન્ડેક્સિંગ કહેવામાં આવે છે. ઇન્ડેક્સિંગ બે રીતે થાય છે, મેન્યુઅલી અને ઓટોમેટિક. મેન્યુઅલી એટલે માનવ દ્વારા થતું અને ઓટોમેટિક એટલે જે આધુનિક લેથ જે ખરા તેમાં જેને સીએનસી કહેવામાં આવે છે તેમાં ઓટોમેટિક ઇન્ડેક્સિંગ થાય છે. દરેક ટૂલને ક્લેમ્પ કરવા માટે વ્યક્તિગત એકથી વધુ બોલ્ટ હોવાથી વધુ મજબૂત થાય છે. અહીં આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો ટૂલ પોસ્ટમાં આ એક ટૂલને પકડવા 1, 2 અને 3 એમ 3 પ્રકારના 3 બોલ્ટ છે. એ જ રીતે બીજી તરફ બીજા ટૂલને પકડવા 1, 2 અને 3 બોલ્ટ છે. એનો મતલબ કે દરેક ટૂલને પકડવા માટે અલગ અલગ 3 બોલ્ટ અથવા 4 બોલ્ટ હોઈ શકે. જુદા જુદા ઓપરેશન માટે ટૂલ બદલવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે ચારે ટૂલ એક સાથે જ ક્લેમ્પ કરી રાખેલા હોય છે. જેમ મિત્રો મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે એ ટૂલ અલગ પ્રકારના વી ટૂલ છે, સ્લોટ માટેનું ટૂલ છે, નર્લિંગ ટૂલ છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ટૂલ છે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ટૂલ છે. એ બધા ટૂલો આ 4 સ્લોટમાં તમે ફિટ કરો અને એમના ઉપયોગ પ્રમાણે ધારો કે પહેલાં તમારે વી ટૂલ વાપરવાનું છે ટર્નિંગ માટે. પછી તો તમે વી ટૂલને વાપરો સામેની તરફ લાવીને. પછી નર્લિંગ માટેનું ટૂલ નર્લિંગ કરવું છે તો નર્લિંગનું ટૂલ તમે લેથના સામે લઈ જાઓ અને નર્લિંગનું ટૂલ વાપરો. એ જ પ્રકારે સ્લોટમાં પણ ઘણા બધા પ્રકાર છે ટૂલના, કે વી ટૂલ રાઉન્ડ સ્લોટ છે, સ્ક્વેર સ્લોટ છે. એ પ્રકારના ટૂલ તમારે જે પ્રકારનું સ્લોટ પાડવો છે, બનાવવો છે, એ માટેનું ટૂલ લેથ સામે લઈ જાઓ અને લેથ પર તમારા વર્કપીસ ઉપર ઓપરેશન કરી શકો છો. હવે ક્વિક ચેન્જ ટૂલ પોસ્ટ. ક્વિક ચેન્જ ટૂલ પોસ્ટ આધુનિક લેથમાં આ ટૂલ પોસ્ટ વપરાય છે. ક્વિક ચેન્જ ટૂલ પોસ્ટ એ માટે કહેવામાં આવે છે કે અહીં ટૂલ બીટ અને ટૂલ હોલ્ડર બંનેને એક સાથે જ ટૂલ પોસ્ટમાંથી બહાર કાઢી લેવામાં આવે છે. આવા ટૂલ પોસ્ટમાં આખું ટૂલ પોસ્ટ ફેરવવાનું રહેતું નથી.
આ દરેક ટૂલ હોલ્ડરને જરૂર મુજબ ટોપ સ્લાઇડ પર લગાવેલ ટૂલ પોસ્ટમાં લગાવવામાં આવે છે. તેથી જરૂરી ટૂલ હોલ્ડરની સંખ્યા વધી જાય છે અને ટૂલ પોસ્ટ ખર્ચાળ બને છે. આપણે અહીં આકૃતિમાં જોઈએ કે દરેક ટૂલ હોલ્ડર ટૂલ બીટ માટે અહીં તમે જોઈ શકો છો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 ઓપરેશન કરવા માટે 8 અલગ અલગ ટૂલ હોલ્ડર લીધા છે. માટે આ દરેક ટૂલ હોલ્ડરની કિંમતમાં વધારો થાય છે. કંપનીના પૈસા રોકાય એમ એ ટૂલ પોસ્ટ ખર્ચાળ બને છે. આ ટૂલ પોસ્ટમાં ટૂલને સેન્ટર હાઇટ સુધી સરળતાથી ગોઠવી શકાય છે. આ માટે હેન્ડલ લીવરને એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફેરવી ટૂલ હોલ્ડર ઢીલું કરી ઉપર કે નીચે લઈ જવામાં આવે છે અથવા સૂક્ષ્મ મૂવમેન્ટ માટે ટૂલ હોલ્ડરના સેન્ટર બોલ્ટને ફેરવવામાં આવે છે. આકૃતિમાં જોઈએ આપણે સેન્ટર બોલ્ટ. આ સેન્ટર બોલ્ટ છે, એને તમે લૂઝ કરીને ટૂલ બીટને અથવા ટૂલ હોલ્ડરને આખા ટૂલ હોલ્ડરને ઉપરથી નીચે, નીચેથી ઉપર અથવા વચ્ચે ડેડ સેન્ટરના જે હાઇટ પ્રમાણે એમની હાઇટ મેળવી શકો છો અને એ પ્રક્રિયા ઝડપી છે કારણ કે અહીં તમારે આ બે બોલ્ટને ફિટ કરવાનું રહેતું નથી. ફક્ત આખું ટૂલ હોલ્ડરને જ ઉપર નીચે કરીને સેન્ટર તમે મેળવી શકો છો. આ ટૂલ પોસ્ટની રિજિડિટી સારામાં સારી હોય છે. ટૂલ પોસ્ટની રિજિડિટી સારામાં સારી હોય છે માટે કે અહીં તમે આ સ્લોટ જે જોવો છો એના લીધે ટૂલ ઉપર આવતા આંચકા શોષાય છે ઓપરેશન દરમિયાન અને ટૂલની કાર્યક્ષમતા સારી રહે છે. એ જ પ્રમાણે આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે આગળના 2 બોલ્ટ અને પાછળના 2 બોલ્ટ વડે ટૂલ હોલ્ડરને ટૂલ પોસ્ટમાં ફિટ કરી શકાય. હવે પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નો વિશે આપણે થોડી માહિતી લઈ લઈએ. પરીક્ષામાં તાલીમાર્થીઓને પૂછાય તેવા પ્રશ્નો: ટૂલને કેરિયરમાં કયા સ્થાને પકડાવવામાં આવે છે? બીજું, ટૂલ પોસ્ટના પ્રકાર જણાવો. ટૂલ પોસ્ટના કયા પ્રકાર છે? અને ત્રીજો પ્રશ્ન છે, આધુનિક લેથમાં કયા પ્રકારનું ટૂલ પોસ્ટ વપરાય? આ લેસન વધુ ગમ્યું હશે અને આપ સારું એવું સમજ્યા હશે. આશા રાખું છું કે તમને પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નો પણ પસંદ આવ્યા હશે. તો એ જ સાથે તાલીમાર્થીઓ, આજનું આ લેસન હું પૂર્ણ કરું છું. આભાર.